हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मुझे आनी माध्यमिक व्याकरण संधि। आज आम संधि पाठटी पढ़ा। तो चलतु स्टार्ट करवा। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिए। जदि वीडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और जदि मो चैनल को किए न्यू रे विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रखिए। जेहेतु माने जहाँफल मो वीडियो सर्वप्रथम आपण पाक पहुँच। जदि मो टेलीग्राम चैनल किए जॉइन होना ताले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देती जाकि शीघ्र जॉइन हो जाते। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो ये लिखाई कौन पिला माने संधि। फास्ट पिला माने आमे ये 5टा पॉइंट पढ़दबा। हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। यह पर्वत ब्रह्मश्री तथा देवश्री मानकर तपस्या स्थली अटे। तापर लिखाई ए ऋषि सकल सदस्यर संपन्न अटंती और सर्वदा जगतश्री चिंतार निमग्न हो रही था। गंगा नदी यही पर्वत निर्गत होइछि। जगजनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर दीर्घपथ अतिक्रम करी बही चली। तो एटा ए 5टा पॉइंट आम कौन मैंने पिला मैंने पढ़ले ये जो मैंने जो लिखाई गाढ़ अक्षर रे सेटा को आम संधि विच्छेद करवा। तले दिखाई। तो चलो आम देखा। तो ये लिखाई पिला माने देख हिमालय हिमयुक्त आलय देवर्षि देवयुक्त ऋषि सेमती जगदीश्वर जगतयुक्त ईश्वर तापर जगतयुक्त जन जगत जन माने ये जो दीटा अक्षर को लेकिन गोटे एता होची। देख तापर ब्रह्मश्री ब्रह्मयुक्त ऋषि सदाचार सयुक्त आचार निर्गत नियुक्त गत निरंतर नियुक्त अंतर। तापर आम देखिया। देख देख ये लिखाई एवं आम देखिले प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाएं शब्द मिलन गठित होइछि। प्रत्येक शब्द दुईटा शब्द लेखे माने मिलन होइछि हैला। तापर एही मिलन को लक्ष्य बले जना जाए जे एथिरे थिबा पूर्व शब्दर शेष वर्णटी पर शब्दर प्रथम वर्ण सहित मिलित होइछि बा वर्ण दुईटी परस्पर सहित मिसी जाइछन्ति। एटी देख एटी कोन लिखाइछि निर्गत बा नियुक्त गत। ए जो निहि लिखाई जो नीटा लिखाई ये निर्गत सब फास्ट अक्षर अच्छी ना नि। तो ए दीटा को मिसेले ए गोटे वर्ड होची सेटा से कहूँ है। तापर ए प्रकार मिलन को संधि कहुए। ए प्रकार को कौन कहुए ए प्रकार मिलन को संधि कहुए। एथिरो आमे जानिले जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण पर पदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कहुए। संधि 3 प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। पिला माने एठी तुमको गोटे क्वेश्चन करदबो जे संधि क्या कह जाए तापर संधि केते प्रकार तापर संधि माने संधि कौन कौन आउ ता विषय आलोचना कर सी कहीदेव। तो तुम्हें संधिर डेफिनेशन लिखिबो स्वर संधिर डेफिनेशन लिखिबो व्यंजन संधिर डेफिनेशन लिखिबो तापर विसर्ग संधिर डेफिनेशन लिखिबो। एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मन दी शुण। तापर देखिबा आमे स्वर संधि। स्वर संधि ऋषि कमलासन बसिचंदी रवींद्र घर को जाऊँगी। कमलासन कम्बलयुक्त आसन रवींद्र रवियुक्त इंद्र ऊपर देइथिबा कमलर शेष वर्ण होउछि लयुक्त अर्थात अ। हाँ अ को माने अर संधि विच्छेद होउछि लयुक्त अ अर्थात अ। आसन रे प्रथम वर्ण होउछि आ। सत कथा कमलासन एडी सिना वार्डटा लेखाइनी किंतु आमे उच्चारण कला बेले जो ल पाखर जो आकार अछि सेठी आ बोलिकी माने उच्चारण होउछि ना नहीं सेमती यही अ सहित आर मिलन घटी आ होइछि। हाँ सेमती सृष्ट आ ध्वनिटी पूर्व वर्णर संयुक्त होइछि। तो चलो पिला मैंने देखिबा सही फिर कौन लिखाई। तापर लिखाई सेहीपरि रविर शेष वर्ण होउछि ई। रवींद्र रवींद्र कौन लिखाई रवि ये जो रवि लिखाई शेष वर्ण कौन ई बोली लगुच। एठारे इंद्र सहित थिबा ई रो मिलन घटी ई जात होइछि रवि युक्त इंद्र। रविर लास्ट को ई अछि इंद्रर फास्ट ई अछि से दीटा को ई रो मिलन घटी ई जात होइछि ए ईटा जात होइछि हला। तापर देखिबा ओ पूर्व वर्ण रे युक्त होइछि। आमे देखिले जे उभय स्थान रे स्वर वर्ण सह स्वर वर्णर मिलन घटी। एथिरो जणागला जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष स्वर वर्ण सहित पर पदर प्रथम स्वर वर्ण मिलन को स्वर संधि कहा जाए। एटा नोट कर दियो जदि पिला माने जदि आपण मानकर जदि मन रहिबनी डेफिनेशन गुडा को पाखरे गोटे नोट धर आ मेन पॉइंट जगह नोट कर दियो। यही स्वर संधिर विभिन्न रूप को आस देखिबा माने ए स्वर संधिर केतर एग्जांपल आमे देखिबा। चलो एठी कल लिखाई अयुक्त अ आ फास्ट रे देखो कहला माने अ को नेले आ होची। देवयुक्त असुर देवासुर देवासुर देखो एडी आ लागुची।
ତ ସେମିତି ଶ୍ଵେତଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ତଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ଏ ସବୁରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆ ଲାଗୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅ, ସେଇଟା ଅ ଥିଲା, ଏଇଠି ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସିଂହାସନ। ଏଇଠି କ'ଣ ସିଂହର ଶେଷରେ ବି ଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆସନରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଂହ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହାସନ, ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ ହେଲା। ମାନେ ସେଟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲାକୁ ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ହେଇଗଲା, ଆ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆକାର ଗୁଣାକାର, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ସେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ, ତାପରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଚିତ୍ତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତ୍ତାନଳ, ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ। ସେମିତି ଏଇଠି ବି କିଛି ଦେଇଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ସୁଧାକର। ତାପରେ ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ସତ, ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସତ କଥା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ କହିଲା ଏଇଠି ଆ ଅଛି, ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲାକୁ ଏଇଠି ଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା ଆକାର ଯେଉଁ ଏ ଆକାରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆ ଭଳିଆ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଏଇଟା ଆ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ହେଲା, ସେଇଟା ସିଏ କହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇ, ସେମିତି ଇ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଅତୀବ। ଏଇଠି ଦେଖିବ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ମୁନୀଶ୍ୱର, ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହିଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ସେଠି ଆ ଦେଇଥିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପଢ଼ିପାରିବ ତମେ ମାନେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମାନେ ପଢ଼ି ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତମେ ମାନେ ହିଁ ବୋର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଦେଇଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଇ ବା ଇ ପରେ ଇ ବା ଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ସତ କଥା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଇସ ଅବନିଶ। ଅବନିଶଟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲାକୁ ଅବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଟା ଇକି ବାହାର ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଇଟାକୁ ଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା କିଏ ବା ଜାଣିନଥିବ। ତାପରେ ଏହି ଇଟି ଇକାର ରୂପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଟା ଆଟା ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ଏ ଇଟା। ତାପରେ ଉ ସେମିତି ଦେଇଛି ସୁକ୍ତି ସାଧୁଦ୍ୟାମ ସାଧୁପ୍ରଦେଶ ସିଦ୍ଧୁମ ଲଘୁମ ବିଧୁକ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଉ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏ ଦେଇଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଣେଶ ଦେବେଶ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଇଶ ଦେବେଶ, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ତାପରେ ଓ ସେମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସନ୍ଧି, କ'ଣ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ସଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ। ଶ୍ୱେତକେତୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାନକ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସ ଉପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ସଚରିତ୍ର, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର ସଚରିତ୍ର। ତାପରେ ସଦିଚ୍ଛା, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହଳନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି ସଦିଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଏହି ଧାରାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସଚରିତ୍ରରେ ତ ଯୁକ୍ତ ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପଦ ସତ୍ର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ, ପୂର୍ବପଦ ସତ୍ର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ର ସହିତ ପରପଦ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ସହିତ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଆଟା କେମିତି ବୁଝେଇଥିଲି ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା। ସତ୍ ଚରିତ୍ର ସତ୍, ଏଇଠି ବି ସତ୍ ଅଛି ହେଲା, ସେଟା ମାନେ ସନ୍ଧି କରିଦେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେହିପରି ସଦିଚ୍ଛା ଶବ୍ଦର ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପଦ ସତ୍ର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ
ତ ସହିତ ପରପଦ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇର ମିଳନ ଘଟିଛି, ଏଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ନିମ୍ନରେ ଏହି ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଉଦ୍ଯାପନ ଉଦ୍ଯାପନ, ଦିଗ୍ଗଜ ଦିଗ୍ଗଜ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବାକ୍ଯୁକ୍ତ ଇସ ବାଗିସ, ତାପରେ ଏଣିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ନିଜନ୍ତ, ତାପରେ ଜଗତଯୁକ୍ତ ରଥ ଜଗଦ୍ରଥ, ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ବଳୟ ଦିଗ୍ବଳୟ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୂତ୍ରରେ ବାଗାଡମ୍ବର, ଉଦ୍ବେଗ, ସଦ୍ବଚନ, ଭବଦେହ, ସଦାନନ୍ଦ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ସତ କଥା, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, ଏଇଟା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ସିଏ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ତୁମକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଦେଇଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରିବ। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ରେ ଖାତାରେ ଟ୍ରାଏ କର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ତାକି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ତୁମକୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଛି ବି ଆହୁରି କେତେଟା ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯାବତଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଯାବତୀୟ, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଚଳଚିତ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ଚଳଚିତ୍ର, ତ ଯୁକ୍ତ ଚ ଯୁକ୍ତ ଇ, ତାପରେ ଚ ଯୁକ୍ତ ଇ କୁ ମିଶିକି ଚି ହେଇଛି ଚଳଚିତ୍ର। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଛନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ତ ଯୁକ୍ତ ଛ, ତାପରେ ଇଜୁକାଲ ଟୁ ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ କୁ ଛ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ। ସେମିତି ଏ ତିନିଟା ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ, ଏହି ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି, ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଇଛି ପରିଯୁକ୍ତକାର, ସଂସ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତକାର, ସଂଯୁକ୍ତ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନକାର କୃତି କର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ରହିଲେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ ତ୍ୱ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପତଯୁକ୍ତ କାଳ ଆପତକାଳ ବା ଆପତକାଳ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଆପତକାଳ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତତ୍ପର ବା ତତ୍ପର, କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା, ଦ ଧ ପରେ କ ଖ ପ ଫ ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଦି ବା ଧି ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏମିତି ସନ୍ଧି କରିଛି। ତାପରେ ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚର ଆଗମ ହୁଏ, ଏହି ଚର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛ ମିଶି ଛ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଦେଇଛି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାତଃ ଦୁଃ ମାନସ ମନଃ, ତେଜଃ ଅନ୍ତଃ, ନିଃ ଯଶଃ। ବିସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ହ ଲାଗିବ, ମାନେ ପୁରା ହ ବି ଲମ୍ବେଇବନି, ଯଶଃ। ରଜଃ। ଉପର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ର ଆଉ ସ ହେଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଗ। ହଁ, ର ଆଉ ସ କ'ଣ ବିସର୍ଗ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରହ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସର୍ଗ, ର ଆଉ ସ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୁରୁ
ଶିଷ୍ୟର ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ପଛରେ ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆସ ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖିବା। ନିରୀକ୍ଷଣ ନି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ, ନି ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ, ରୁ ଯୁକ୍ତ ଇ ର ରି ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଲା। ମନସ୍ତାପ ମନଃ ତାପ, ମନଃ ହେଇଗଲା ତାପ, ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ତାପ, ସ ଯୁକ୍ତ ତା ହେଲା ମନସ୍ତାପ ହେଲା ନା। ମନସ୍ତାପ ମାନେ ମନସ୍ତାପ, ସେ ସ୍ତାପଟାକୁ ମାନେ ସେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ନିରୀକ୍ଷଣର ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ମନସ୍ତାପରେ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ନଭ ଯୁକ୍ତ ଚର ନଭଶ୍ଚର, ନିଃ ଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ନଭ ମାନେ ନଭକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲା ଆହୁରି ନଭ ଯୁକ୍ତ ଚର, ନଭଟାକୁ ଚ କଲା, ଚରର ଚ କଲା, ଚର ଚ ହେଲା ନଭଶ୍ଚର ହେଲା। ମାନେ ନଭଶ୍ଚର ଯେଉଁ ନଭଶ୍ଚର ହେଲା ସେ ଚଟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ଚରୁ ଆହୁରି ସନ୍ଧି କାଢିଛି। ସେମିତି ଶିର ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଶିରଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଶିରଃ ବିସର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଚ ବା ଛ, ଏ ଛଟା ଅଛି ନା, ଏ ଛ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଶଟା ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ହେଲା। ବିସର୍ଗ ପରେ ଟ ବା ଠ ଥିଲା ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ମାନେ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଟ ଇଜିକାଲ ଟୁ ତାପରେ ସ ଯୁକ୍ତ ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି କାଢିଛି। ତାପରେ ମନଃତାପ ମନସ୍ତାପ, ତାପରେ ଦୁସ୍ତର ଦୁସ୍ତର, ସେମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ତାପରେ ଦେଖ ମାନେ ପୁରା ପାଠ ସରିଲା। ଏଇଠି ଆମର କିଛି ଅନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏଇଠି ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼େଇ ଦେଲି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏତିକି କରିବ ହେଲା। ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ମାନେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବି ତମକୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆର ସନ୍ଧି କଲେ କୋଉଟା ହେବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ସିଏ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର କହିଛି, ଏଇଠି ସନ୍ଧି କର କହିଛି। ଦେବର୍ଷି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏମିତି କରିବ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଏଠି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର, ଏଠି ସଂଶୋଧନ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ। ମାନେ ଏଇଠୁ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହିମାଞ୍ଚଳ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ, ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟଟା ଭିନ୍ନ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ କୋଉଟା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ତମେ ମାନେ ବାଛିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମନ ବାଞ୍ଛା, ଏଠାରେ ବିସର୍ଗ ଓ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଇ ବିସର୍ଗ ଓ ରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦାର ଆଉ 5ଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି କେତେଟା ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ
ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଏ ନ୍ୟୁରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଯଦି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଆର କିଛି MCQ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ପାଠରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।